നമസ്കാരം. എല്ലാ ദൂരദർശൻ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള 2020 നാടകക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഹൃദയംഗമമായ സ്വാഗതം. ഇറ്റ്ഫോക്ക് 2020 8ാം ദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 3 നാടകങ്ങളാണ് 8ാം ദിനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 3 നാടകങ്ങൾ ആസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള ദി ഡയറക്ടർ, ഇതിൻ്റെ 2ാം അവതരണമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ലാറ തോമസ് ആണ് സംവിധായിക. അതോടൊപ്പം പൂനെയിൽ നിന്നുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാനി നാടകം ചാഹേദ് ഇന്ന് വേദിയിലെത്തുന്നു. മോഹിത് തകാൽക്കറാണ് ഈ നാടകം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 3ാമത്തെ നാടകം മലയാള നാടകമാണ്, ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സീ. ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ്വേയുടെ പ്രസിദ്ധമായ കഥ കിഴവനും കടലും. ആ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള നാടകം ശശിധരൻ നടുവിലാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3 നാടകങ്ങളുടെയും നാടകക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. बाहर हम बाहर गए थे। पता है पिछले कई दिनों से गायब। कहाँ थे? अभी नहीं। अभी नहीं? चल ये कौन? उतर पैरो दूसरा भी। क्या तलाश रही हो? बस भी करो। तुमसे तो आग की बू आ रही है, इससे आग की बू क्यों आ रही है? तुम्हारा पजामा गीला है क्या? तुम अब बड़े हो गए हो ना? बताओ कहाँ गए थे? नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैंने बाबा से वादा किया था। मुझे पता है मेरी जान। नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैंने बाबा छोड़ से दो। अपना वादा तोड़ने पर मजबूर मत करो इसे। मर्द कभी अपना वादा नहीं तोड़ता, कभी भी नहीं। जाओ भेड़ों को खाना खिलाओ। 3 दिन से भूख के मारे तड़प रही होंगी। उनकी मिमियाने की आवाजें आ रही है। मैंने सनोबर के बाद से ही उन्हें सुन लिया था। जाओ भी। नहीं, आज रात भेड़े नहीं, आज तो नहीं। जान सीधा नहाने चले जाओ, फिर दूध दूंगी। देखिए सब ठीक है, जाओ। तुमसे पहाड़ी पर ले जाते इस बात से मुझे सख्त नफरत है। पहाड़ी पर ले गए थे क्यों? वहां ले जाने के लिए बच्चा है अभी वो। वहां कितनी तेज हवाएं चलती है, पथरीला इलाका है, नुकीली चट्टान है, गिर गया ना तो भी मर जाएगा वो। वो इलाका सरहद के कितने करीब है, फौजें है, दुश्मन की फौज है। भेड़ियों के बारे में सोचा भी है तुमने? मेरा एक ही बेटा है, एक ही औलाद है मेरी, उससे तो वो मेरे साथ था, महफूज था वो। मुझे वो फिर से नहीं सहना है। मुझे भूख लगी है, हम दोनों भूखे हैं। काफी देर हो चुकी है, कल सुबह बात करेंगे। सिर्फ फिक्र में यहाँ बैठे मेरी रूह सी रुकती है। दिमाग में चल रहे तूफान को महसूस कर सकती हूँ। मेरी हड्डियां जकड़ जाती है। खौफ का एक घुड़सवार पिछले 3 दिन से मेरे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। मैं एक जख्मी घोड़े की तरह जी रही हूँ 3 दिन से। 3 दिन मैं देखती हूँ, जब भी उसकी तरफ देखते हो तुम्हारी आंखों में प्यार नहीं होता। आज तक कभी गले नहीं लगाया, अचानक 3 दिन के लिए पहाड़ी पर ले जाते। तुम्हारे पास है, यही बात मायने रखती है। वापस मिल गया है तुमको। वापस मिल गया मतलब? इसका मतलब है कि हम लौट आए और सब कुछ ठीक है। मैंने माँ हूँ उसकी, वो मेरी खाल है, मेरी रीढ़ की हड्डी है, मेरी पसलियां है। माँ हूँ मैं उसकी। बताओ पहाड़ी पर क्या हुआ? एक बाप और एक बेटा सुनसान जंगल तक गए। एक बाप और एक बेटा सही सलामत वापस आ गए। बाप भूखा है, बेटा थका हुआ, बस और क्या। तुम जब नहीं लौटे मुझे वैसा ही एहसास होने लगा था। 7 साल पहले उसने तो ले गए। मुझे भेड़ों को खाना खिलाना है,
वो 3 दिन से भूख के मारे तड़प रही होंगी, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? कल सुबह बात करेंगे। मैं दरख्वास्त करती हूँ, अभी बात ये भेड़े एक दूसरे की ऊन नोच नोच कर खा रही है। खुदाया ये मिमियाना बंद कर दे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मिल गया का क्या मतलब? ये भेड़े पेट से है, वो अपने होने वाले बच्चों के लिए डर रही है। मैं चाहता हूं कि चुप हो जाए। यार सब ठीक है, आ जाओ यार, सब ठीक है, आ जाओ यार। मैं पहाड़ी पे घास चर रहा था। मैंने एक आवाज सुनी, एकदम साफ, मिमियाहट, लेकिन काफी ऊंची। मैंने उन्हें देखा। बाप खामोशी के साथ चला जा रहा था। उसका बेटा, एक छोटा बच्चा, उसके पीछे पीछे जा रहा था, ढेर सारी लकड़ियां ली। और मैंने देखा एक चाकू। मैं चिप गया एक झाड़ी के पीछे। मैंने सांस रोकने की कोशिश की। मैंने कोशिश की मैं ना मिमियाऊं। मेरी दुम खौफ से कांप रही थी। मैं मिलना नहीं चाहता था। उन्होंने लकड़ियों का चट्टा लगाया। बेटे ने चट्टा लगाया। बाप ने आसमान की तरफ देखा इशारे के लिए। कोई इशारा नहीं दिखा। वहां एक खामोशी थी, बस एक सर्द आवाज। चाकू की धार तेज की जा रही थी। बाप ने कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है। समझ रहे हो? मैंने एक ख्वाब देखा है। बेटे का सिर हिला। हाँ, मैं यह खौफ से ठीक से पता नहीं चला। बाप ने बेटे को लेटने में मदद की और खड़ा हो गया। बेटा चुपचाप लेटा रहा। बाप रो रहा था और हर काम धीरे धीरे कर रहा था, जानबूझकर। दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। क्या यह इशारा था? बिल्कुल मेरे रोए की तरह घने सफेद बादल हवा में तैरते हुए। हल्की बारिश, बस हल्की बारिश, कोई इशारा नहीं। मेरे मेहरबान खुदा ने जो सफेद बादलों की आड़ में दिखता है, कोई इशारा नहीं भेजा। कैसा इशारा? वो आदमी ऊपर देखते हुए उठा और बड़ी शफकत के साथ अपनी उंगलियों को अपने बेटे के बालों में लिया। बेटे के चेहरे पे एक दर्दनाक मुस्कुराहट थी, रजामंदी की मुस्कुराहट। बेटा रो रहा था, मुझे भी रोना आ रहा था। बारिश की 2 बूंदें मेरे सर पर टपकी, आंसुओं की 2 नमकीन पाक बूंदें। मैंने उन्हें अपने रोए भरे कंधे पर पहुंचने की कोशिश की। ठीक उसी वक्त मेरे सींग एक झाड़ी में जा फंसे। मैंने उन्हें खींचने की कोशिश की, मगर नहीं कर सका। मेरी गर्दन मुड़ गई थी। मैंने अपने आप को एक जंजाल में फंसा लिया था। बाबा, बारिश हो रही है, हमें जल्दी करना होगा, बेटे ने कहा। अगर आप भीग गए तो आपको खांसी होने लगेगी। मेरे प्यारे बेटे, बाप ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, मेरे चहेते। और फिर कुछ नहीं। उसने चाकू उठाया। लड़के ने एक आवाज निकाली, मिमियाने जैसी। निकालना नहीं चाहता था, पर निकल गया।
बहादुर बनने की कोशिश की ना चीखने की, मगर अपने दर कदम घोटते हुए उसके मिमियाने की आवाज निकल ही आई। वो एक महीने में बदल गया था। मैं उसका डर समझता हूं, पहचानता हूं ये डर। मैं भी नहीं आया आदतन में एक गलती, उसका डर मेरे डर के साथ मिल गया और हवा में दोनों मिमियाहटें आर पार हुई। मैं मिमियाना नहीं चाहता था मैं, लेकिन कर बैठा। दोनों ने सर घुमाया एक साथ और मुझे झाड़ी में फंसा देख लिया। वही था उनका इशारा। मैं था उनका इशारा। बाबा के पास चाकू क्यों है? इधर आ जाओ, वो बरामदे में मत खड़े रहो। ठंड लग जाएगी, आ जाओ। बाबा के पास चाकू क्यों है? बाबा के पास चाकू अपने भेड़ों के लिए है। जल्दी बाहर आने वाली है। तुम्हें तो पता है ना क्या होता है बाहर में मौसम में? अपना त्योहार है। बाबा के पास चाकू अपने चहेते भेड़ों के लिए। जल्दी बाहर आने वाली है। आ जाओ, आ जाओ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये रस्सी के निशान है। तुम्हें बांधा था क्या? बाहर क्यों? मैं नहीं बता सकता, मैंने बाबा से वादा किया था। ये क्या है? तुम सीधे खड़े रहो ना। क्या मैं अब दूध पी सकता हूँ? This is our 4th year at ITFOC, and we have toured the nation. We have been to many festivals, but ITFOC always remains extremely special for us, and we are extremely happy when we get an invitation from here. And the main reason is obviously the audience, because it's a complete overwhelming response that the audience has. People stand in the queue to get the ticket, then they stand again in the queue to get into the auditorium. And language absolutely doesn't matter, because they believe, they try to understand the language of theatre. And we haven't seen such an educated, mature audience anywhere else. So we absolutely thank ITFOC for having us here. Aram kundaram kunde.
അറിയാതെ കയറൂരിയ വാക്കൊന്ന്, അറിയാതെ കയറൂരിയ വാക്കൊന്ന്, അതിരും മാമലയും കടന്നേ പോൽ. അറിയാതെ കയറൂരിയ വാക്കൊന്ന്, അതിരും മാമലയും കടന്നേ പോൽ. അതിരും മാമലയും കടന്നേ പോൽ. ആഴം കൊണ്ടേ ആഴം കൊണ്ടേ ആഴം കൊണ്ടാഴം കൊണ്ടാഴം കൊണ്ടേ. ഇത് വളരെ ജൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ നമ്മൾ അരങ്ങിൽ കാണുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ധാരകളുണ്ട് നാടകത്തിന്. ഇപ്പോൾ ഇറാനിയൻ നാടകമായാലും ആഫ്രിക്കൻ നാടകങ്ങളായാലും വെസ്റ്റേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് നാടകങ്ങളായാലും അമേരിക്കൻ നാടകങ്ങളായാലും അങ്ങനെ എന്ത് നാടകങ്ങൾ ഏഷ്യൻ ഇതൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ നാടകങ്ങളുടെ രീതി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുക, അവരുടെ ആക്ടിങ് രീതികൾ, അവരുടെ പൊളിറ്റിക്സ്, അവരുടെ കൾച്ചർ ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ പരിമിതികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാനത് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വലിയ ഒരു വാതായനം ശരിക്കും പറഞ്ഞ നാടകക്കാർക്ക് മുഴുവൻ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ മാതൃകയായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് ഈ നാടകോത്സവം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പന്ത്രണ്ടാമത് ഇറ്റ്ഫോക്കിൻ്റെ പരിസരത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചില നാടക അവതരണങ്ങളാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഉള്ളത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ രംഗ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം. അത് മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ വളരെ ലളിതമായ രംഗ ക്രമീകരണങ്ങളുള്ള അല്ലെ രംഗ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നാടക അവതരണ ശൈലിയാണ് ഇപ്രാവശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വിദേശത്തു നിന്ന് വരെ എത്തിയ നാടകങ്ങൾക്കുള്ളത്. മുൻ വർഷങ്ങളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് മുൻ വർഷങ്ങൾ വളരെ വെല്ലുവിളികളായ ചില രംഗ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ വർഷം വളരെ ലളിതമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഇത്തവണ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടക അവതരണ രീതിയായിരുന്നു ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്. അപ്പോൾ ശശിയേട്ടൻ്റെ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് ശശിയേട്ടൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. 2013 ഞങ്ങൾ ഈ നാടകം ആദ്യമായിട്ട് കളിക്കുന്നത്. 2013 അക്കാഡമിയുടെ നാടക മത്സരത്തിലാണ് കളിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെറ്റ സെലക്ഷൻ കിട്ടി, മഹീന്ദ്ര എക്സലൻസി തിയേറ്റർ അവാർഡിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടി. ആ വർഷം തന്നെ ഭാരതരംഗ മഹോത്സവം അതായത് NSD ഫെസ്റ്റിവലിലേക്കും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ അതിനുശേഷം പൃഥ്വി തിയേറ്ററിലെ ഫെസ്റ്റിവൽ, കേളി ഫെസ്റ്റിവൽ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാൻബറയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, UAE ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വേറൊരു തരത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റിമംബറൻസ് തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാടകമാണ്. ഈ ആദ്യത്തെ നാടകം തന്നെ വേറൊരു തരത്തിൽ നല്ല റിസൾട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാം ഹെമിംഗ്വേനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയും ആ ഒരു കൃതിയുടെ ഹൈറ്റുമാണ് ശരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരു നാടകമാക്കിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്ര ഒരു 10-50 കളിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഹെമിംഗ്വേ ഒരു പോരാളി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ പോരാളി ആരായിരിക്കണം, അത് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒരു പോരാളി ഉണ്ടാവുക, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു കൃതിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് അതിനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി, ആ ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 85 വട്ടം തോറ്റിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ 87 വട്ടം തോറ്റിട്ടും വീണ്ടും മത്സ്യത്തെ പിടിച്ചടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ മുന്നിൽ, വിൽ പവറുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക, അത് നാടകവേദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർക്കും മനുഷ്യജീവിതത്തിനും സമൂഹത്തിനൊക്കെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കൃതി എടുക്കാനുള്ളത്. കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പണ്ട് ഏറ്റവും അധികം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഡയലോഗാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ
നശിപ്പിക്കാം, പക്ഷെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമിംഗ്വേയുടെ വാക്കുകളാണെന്നുള്ളത് പണ്ടേ അറിയാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് വളരെ അടുത്താണ്. ആ അടുത്ത് പോയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് തോന്നിയത്. മെക്സിക്കോ ഉൾക്കടലിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ടൊഴുകുന്ന ഉഷ്ണജലപ്രവാഹത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു തോണിയിൽ തനിയെ പോയി മീൻ പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു കിഴവനാണ് സാന്തിയാഗോ. ഇപ്പോൾ 84 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു ചെറുമീൻ പോലും കിട്ടിയിട്ട്. ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ സഹായത്തിനൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു മത്സ്യവും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ കിഴവനിപ്പോൾ കണ്ടകശനിയാണെന്നും അത് ഭാഗ്യദോഷത്തിൻ്റെ ഉച്ചാവസ്ഥയാണെന്നും കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ഓരോ ദിവസവും ഒഴിഞ്ഞ തോണിയുമായി കിഴവൻ കരയിൽ തളർന്നെത്തി. ആ ദൃശ്യം കുട്ടിയെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു. അയാളെ സഹായിക്കുന്നതിന് അവൻ എപ്പോഴും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. ഒന്നുകിൽ ചുറ്റിവച്ച ചരടുകൾ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചൂണ്ടയും ചാട്ടുളി, പാമരത്തിൽ ചുറ്റിയ തോണിപ്പായ എടുക്കണം. ധാന്യമാവിൻ്റെ ചാക്കുകൾ കൊണ്ട് തോണിപ്പായയുടെ വിണ്ടുപോയ ഭാഗം കൂട്ടി തയ്ച്ചിരുന്നു. അത് തോൽവിയുടെ ശാശ്വതമായ ഒരു കൊടിയടയാളം പോലെ തോന്നിച്ചു. നിങ്ങൾക്കെന്നെ നശിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുത്താനാകില്ല എന്നുദ്ഘോഷിക്കുന്ന വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു അപൂർവമായ ഹെമിംഗ്വേ ക്ലാസിക്. 1954 ഈ കൃതി നോബൽ സമ്മാനാർഹം. ലെറ്റ്സ് സീ ദി ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദി സീ. കിഴവനും കടലും.
വേണ്ട വേണ്ട, നീ ഇപ്പോ കടലിൽ ഭാഗ്യമുള്ള തോണിക്കാരോടൊപ്പം നിന്നാ മതി. അതൊക്കെ ശരി തന്നെ, പക്ഷെ ഇപ്പോ നീ കടലിൽ ഭാഗ്യമുള്ള തോണിക്കാരോടൊപ്പം നിന്നാ മതി. നീ എന്റെ കൂടെ വരുന്നതേ നിന്റെ പപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഞാനൊരു നിർഭാഗ്യവാനാണ് കുട്ടി. 87 ദിവസം ഒരു മീൻ പോലും കിട്ടാതെ. അതൊന്നും നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? പിന്നീട് 3 ആഴ്ചയോളം നമ്മൾ വമ്പൻ മീനുകളെ പിടിച്ചിരുന്നല്ലോ. അതൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. ഓർക്കുന്നുണ്ട്. നീ എന്നെ വിട്ടുപോകില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം. വിട്ടുപോകാൻ നിനക്കൊരിക്കലും സമ്മതമായിരുന്നില്ലല്ലോ. എന്റെ പപ്പയ്ക്കായിരുന്നു വാശി. ഞാനൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ സാന്റിയാഗോ. എന്റെ പപ്പയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഒക്കുമോ? സാന്റിയാഗോ, എന്റെ പപ്പാക്ക് താങ്കളെ തീരെ വിശ്വാസമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ തമ്മിൽ വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടല്ലോ.